We are excited to share the joy of Diwali with you all. We have a lineup of performances today in our assembly. Let us start the program with a delightful song on Diwali. Diwali is here, Diwali is here, happiness arise, happiness is here. Diwali is here, Diwali is here, happiness arise, happiness is here. Diwali in every house, Rangoli pattern in every house. Diwali is here, Diwali is here, happiness arise, happiness is here. Diwali is here, Diwali is here, happiness arise, happiness is here. Decoration on every door, tiny stars are shining bright. Diwali is here, Diwali is here, happiness arise, happiness is here. Diwali is here, Diwali is here, happiness arise, happiness is here. Thank you. The day with sparklers, sweets and smiles. I invite the third standard friends to recite a Tamil Kavithai on Diwali. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். தீபாவளி தீபாவளி தான் மனதில் இருள் போக்கிடும் நாள். பல பறக்கும் நூலாடைகள் தான், படபடவென வெடிக்கும் வெடிதான், வீட்டில் சுட்ட பலகாரம் தான், மற்றவர்க்கு கொடுத்து உதவும் பண்புடன் நான். இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். நன்றி. மனதில் மகிழ்ச்சி ஒளிர, அனைவரும் வாழ்க்கையில் மிளிர, வானத்தில் பட்டாசுகள் ஒளிர, பூமியில் சந்தோஷங்கள் பெருக, தீபங்கள் ஏற்றிடும் ஒளி எங்கள் இனிய தீபாவளி. வண்ண வண்ண நூலாடை, அதை உடுத்த மனமும் கோலாடை, சிரிக்கும் நிறைய பாலாடை, நீ மனக்கும் இருக்கும் ருசியோடை. இனிய தீபாவளி நம் தீபாவளி, அது உங்கள் தீப ஒளி. உள்ளத்தில் சந்தோஷம் பொங்க, ஊரெல்லாம் வெடிசத்தம் ஒலிக்க, பல நன்மைகள் நாட்டில் நடக்க, மாசு கட்டுப்பாட்டை நாம் நினைக்க, ஒளியை குறைத்து ஒளியை பெருக்க என் மனம் வேண்டும். இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Let us light the diyas and fill our lives with positivity and joy. I welcome our standard fifth friends to speak on Diwali, celebrated by people all over India. It marks the victory of good over evil and light over darkness. During Diwali, we decorate our homes with diyas and colorful rangolis. We wear new clothes and exchange sweets and gifts with our friends and family. The story of Lord Ram returning to Ayodhya after defeating Ravana is told during this time. Fireworks light up the sky, making Diwali a joyful and exciting festival for everyone. Diwali teaches the importance of kindness, sharing and togetherness. We clean our homes to welcome Goddess Lakshmi, who brings wealth and prosperity. It's also a time to pray for peace and happiness in everyone's life. Diwali is my favorite festival because it fills our hearts with happiness and hope. Happy Diwali! Ensure that there are no inflammable or combustible materials around the firecracking area. Try to wear cotton dresses while you firecracker. Discard used by fireworks in a bucket of water. Always use footwear while bursting crackers. Burst crackers in safe and crowded areas. Follow the safety instructions provided on the fireworks packaging. Don't firecrackers without the help of elders. Don't wear silk and synthetic fabric while bursting the crackers. Don't keep firecrackers near burning diyas or incense sticks. Avoid burning crackers nearby hospital. Thank you. Harish and Sikhidaran to deliver a speech about Diwali. Teachers, principals, vice principal and dear teachers. Today I am here to speak about Diwali, the festival of light that brings joy, positivity and unity across India. Diwali marks the victory of good over evil and light over darkness. Celebrated by lighting diyas, decorating homes, sharing sweets and offering prayers to Goddess Lakshmi for prosperity.
This year, schools and families are focusing on celebrating Diwali in a traditional way, using traditional lamps, minimizing firecrackers and spreading kindness. Let us honor the true spirit of Diwali by promoting peace, caring of nature and including everyone in our celebration. Good morning everyone. I am delighted to have the opportunity to speak about Diwali, one of India's most significant festivals celebrated in 2025 worldwide. Diwali, also called Deepavali, means row of light. It symbolizes the triumph of light over darkness and good over evil. According to tradition, people clean their house, buy new items and wear fresh clothes and light diyas to welcome Goddess Lakshmi and Lord Ganesha for wealth and wisdom. The festival spans about 5 days, starting with Dhanteras, followed by Choti Diwali, the main Lakshmi Puja, Govardhan Puja, and ending with Bhai Dooj. Each day has its unique rituals, but all share the core message of unity, gratitude, and renewal. In 2025, let's celebrate Diwali responsibly by choosing eco-friendly decorations, using less fireworks, and helping those in need. May the festival inspire us to spread happiness and harmony everywhere. Thank you for your attention. Vanshika, come and recite the Tamil Kavidai for us. உள்ளத்தை அகலாக்கி அன்பு என்பதை எண்ணெயாக்கி மகிழ்ச்சி என்பதை தீபமேற்றி உலகமெங்கும் தித்திப்பை மட்டுமல்ல திகட்டாத அன்பையும் மகிழ்ச்சியையும் பரப்பிடுவோம். கண்களை பறிக்கும் ஒளியின்றி, காதை பிளக்கும் ஒளியின்றி, காற்றின் தூய்மையை கெடுக்காமல் இனிமையாக கொண்டாடுவோம் இந்நாளை. கனவுகளுக்கு தீபமேற்றி, முயற்சிகளுக்கு வெடிவெடித்து, இலக்குகளை இனிப்புடன் சுவைத்திடுவோம் இத்திருநாளில். வரிசையாய் விளக்கேற்றி, இருளை விளக்கி, அருளை சேர்த்து இனிமையாக கொண்டாடுவோம் இத்தீபாவளியை. துயரங்களை கரைத்து ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை வரவேற்போம். அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். துன்பங்கள் நீங்கி என்றும் இன்பங்கள் மலரும் தீப ஒளியாக இந்த தீபாவளியை பற்றி சில கருத்துக்களை கூற விரும்புகிறேன். தமிழகத்தில் தீபாவளி நரகாசுரனை கிருஷ்ணர் வதம் செய்ததை கொண்டாடும் விதமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இது தீமைக்கு எதிரான அறிவின் வெற்றியை உணர்த்துகிறது. இந்த திருநாள் ஒளி, மகிழ்ச்சி மற்றும் செல்வத்தின் திருவிழாவாக கருதப்படுகிறது. தீபாவளியின் முக்கியத்துவம்: தீமையை வென்ற திருநாள். தீபாவளி என்பது தீபங்களின் வரிசை. இது சமஸ்கிருதத்திலிருந்து உருவானது. இது ஒளியின் திருவிழாவாகும். இதில் மக்கள் இருளுக்கு எதிராக ஒளியை ஏற்றுவர். தீபாவளி அன்று மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் விளக்குகளை ஏற்றி விநாயக பெருமானுக்கும் லட்சுமி தேவிக்கும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். மேலும் பட்டாசுகள் வெடித்து மகிழ்கின்றனர். மன இருள் அகல, இறையருள் கிடைக்க தீபங்கள் ஏற்றி இந்த நாளை வரவேற்கிறார்கள். வண்ணமயமான பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடியும் கொண்டாட்டத்தை மேலும் சிறப்பாக்க வண்ண கோலம் இட்டு இனிப்புகளை பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவர். அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கங்கள். நான் திருக்கோட்டி. நான் இன்று தீபாவளியை பற்றிய சில கருத்துக்களை கூற வந்துள்ளேன். தீபாவளி இந்தியாவில் கொண்டாடப்படும் மிகவும் பிரபலமான பண்டிகைகளில் ஒன்றாகும். தீபம் என்றால் விளக்கு, ஆவாளி என்றால் வரிசை. தீபங்களை வரிசையாய் ஏற்றி இறைவனை வழிபடும் புண்ணிய தினமே தீபாவளி. தீபாவளியை தீபங்களில் பண்டிகை எனலாம். அரக்கரான நரகாசுரனை வதம் செய்யப்பட்ட நாளே தீபாவளியாக கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளி அன்று மக்கள் தங்கள் வீடுகளை கோலங்கள் மற்றும் விளக்குகளால் அலங்கரிப்பர். தீபாவளி அன்று நீராடுவதற்கு புனித நீராடல் என்று பெயர். தீபாவளி அன்று செல்வ திருமகனான லட்சுமி தேவியை பூஜிப்பர். தீபாவளி அன்று மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இனிப்புகள் நிறைய செய்து ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்வர். தீபாவளி அன்று மக்கள் புத்தாடைகள் உடுத்தியும் பட்டாசுகள் வெடித்தும் தீபாவளியை கொண்டாடுவர். நம் மனதில் உள்ள இருள் நீங்கி நன்மை பிறக்கும் என்பதே தீபாவளி நமக்கு உணர்த்துவதாகும். நன்றி. பொங்கும் தீபாவளி, இனிமை பொங்கும் தீபாவளி, ஒளியை கொண்டு இருளை விளக்க விளக்கேற்றும் தீபாவளி. பொங்கும் தீபாவளி, இனிமை பொங்கும் தீபாவளி, ஒளியை கொண்டு இருளை விளக்க விளக்குகளேற்றும் தீபாவளி. துன்பம் எல்லாம் பட்டாசு போல படபடவென்று வெடித்து சிதற, வண்ண வண்ண மத்தாப்பு போல வாழ்வில் இன்பம் என்றும் மலர. துன்பம் எல்லாம் பட்டாசு போல படபடவென்று வெடித்து
சிதற வண்ண வண்ண மத்தாப்பு போல வாழ்வில் இன்பம் என்றும் மலர வந்தது நல்ல தீபாவளி ஆன பண்டிகையாம் தீபாவளி வந்தது நல்ல தீபாவளி ஆனந்த பண்டிகையாம் தீபாவளி இன்பம் பொங்கும் தீபாவளி இனிமை பொங்கும் தீபாவளி ஒளியை கொண்டு இருளை விளக்க விளக்குகளேற்றும் தீபாவளி 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 ஹாப்பி தீபாவளி